ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਲੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ वाले फिर ਕਿੰਨੀ मारेंगे। ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 3 लाख रुपया। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। हाँ जी। SHO जाहिर साहब जो है वो हमें कुछ तलाशे दे देते हैं कि चलो कोई नहीं हो जाएगा, और खुद हमारी अपील नहीं सुनते। हमारे घर में रेड करवाया, हमारी तोड़फोड़ की, हमारा नुकसान किया, 3 लाख उठा के ले गए, हमारे जो है वीडियो सारी रिकॉर्डिंग ले गए, हमारे मोबाइल उठा के ले गए। ये पुलिस वाले साथ थे, जाहिर साहब जो है वो ये साथ थे, SHO जो शादबाग के हैं ये साथ थे। हमारी लेडीज पर तशद्दुद किया गया, उनको उठा कर जो है वो डाले में डाल दिया गया और उनको मारा पीटा गया। मेरे भाइयों पे FI दर्ज की गई और उनके साथ धोखा किया। उनको बुलाया कि आपसे बात करनी है और उनको वहां कमरे में बंद कर लिया गया। मर्दों को बंद करके औरतों को जलील किया गया। क्या ये पाकिस्तान है? क्या हम तहफ़्फ़ुज़ में है? हमारी कोई मदद करने के लिए है कोई कानून? कि ये सारा कानून अंधा इसी तरह ही चलता रहेगा। ये जो मेरा बेटा है ना, ये मुझे रात को ना मेरे ऊपर हाथ फेरता है, मुझे तंग करता है। निकाह हजे इधरों तलाक नहीं लई, खुला नहीं लिया, ते उत्थे जाके निकाह कर लिया इन्हें। अच्छा, खुला ले तो बगैर इनका। हाँ जी, मैं ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਧੋਲਿਆ, ਖਿੱਚਿਆ, ਧਰੋਇਆ, ਉਹ ਪਰੇ ਖੰਭੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਡੀਜ਼ 4-5 ਸੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੁਣ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਿਆ। दूसरा बेटा इन्होंने मेरा मोबाइल खोलिया, मोबाइल थल्ले सुट दिता। बेटा मेरा दूसरा मोबाइल लैन आया, इन्हें उन्होंने भी फाड़ के विच दे लिया। हमारी मदद की जाए, हमारे ये बच्चों का अच्छा है, इससे छीना ना जाए, बच्चों को रहने दिया जाए। ये बच्चे अपने जो है दादा दादी इनको कहाँ लेकर जाएंगे? वो कभी कहते हैं हाफ जगह इसकी है, कभी कहते हैं सारी जगह इसकी है, पूरी प्रॉपर्टी नाइला बीबी की है। ये सारा कुछ सीना जोरी चल रही है और हर तरह से जो है वो उसका साथ दे रहे हैं, हमारा कोई साथ नहीं दे रहे। आप कानून को देखिए। SHO क्या कहता है? SHO जाहिर साहब जो है वो हमें कुछ तलाशे दे देते हैं कि चलो कोई नहीं हो जाएगा, और खुद हमारी अपील नहीं सुनते। हमारे घर में रेड करवाया, हमारी तोड़फोड़ की, हमारा नुकसान किया, 3 लाख उठा के ले गए, हमारे जो है वीडियो सारी रिकॉर्डिंग ले गए, हमारे मोबाइल उठा के ले गए। ये पुलिस वाले साथ थे, जाहिर साहब जो है वो ये साथ थे, SHO जो शादबाग के हैं ये साथ थे। हमारी लेडीज पर तशद्दुद किया गया, उनको उठा कर जो है वो डाले में डाल दिया गया और उनको मारा पीटा गया। मेरे भाइयों पे FI दर्ज की गई और उनके साथ धोखा किया। उनको बुलाया कि आपसे बात करनी है और उनको वहां कमरे में बंद कर लिया गया। मर्दों को बंद करके औरतों को जलील किया गया। क्या ये पाकिस्तान है? क्या हम तहफ़्फ़ुज़ में है? हमारी कोई मदद करने के लिए है कोई कानून? कि ये सारा कानून अंधा इसी तरह ही चलता रहेगा। ये जाहिर साहब की तरह ही सारे करते रहेंगे। क्या हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता? ये छत जो है ये बच्चों के पास है, ये इसको रहने दिया जाए, इस बच्चों के सर पर रहने दिया जाए। बड़ी मेहरबानी आपकी अपील है, कानून को अच्छी तरह देखिए। जो बिक चुके हैं उनको परखिए, उनको देखिए कौन बिका हुआ है, चक्कर क्या है। क्या ये इससे शादी करना चाहता है नाइला बीबी से? क्या इसका कोई रीज़न है? क्या वजह है? हमें इस बात पर बहुत डाउट है कि ये कोई चक्कर में है। उसको आते ही तोहफ़ा दिया जाता है, उसको कुर्सी दी जाती है, अदब से उससे बात की जाती है और हमें जो है हमारी लेडीज़ गेट पे खड़ी रहती है। अस्सलामुअलैकुम, पीसफुल पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान MS ताहिर। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका शादबाग में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो आप इस वक्त फैमिली देख रहे हैं, इनके ऊपर जुल्म किया जाता है और जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनकी अपनी सगी भाभी होती है। क्या मामलात होते हैं कि इनको थाने तक ले जाया जाता है। फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इन्हें ये तमाम तर जो मामलात हैं उनको फेस करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा ये तमाम तर मामलात क्या होते हैं? बेटा ए जेह्ड़ी औरत है ना, फैसलाबादों से ब्याह के लियांदी सी। जो आपकी भाभी हैं? जी जी, जो मेरी नाइला। नाइला है उसका नाम। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਮਾਰ ਕਟਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਘਰ ਨਹੀਂ निकाह ही कर लिया। ਜੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫਲਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰਾਂ 'ਚ? ਗੈਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ?
ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਓ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਗਈ ਸਾਂ ਵੇਖਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਆਰਫ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵੋ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ। ਇੰਤਕਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੁਖਤਾਰ ਨਾਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ? ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 18 ਸਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ 16 18 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੋ ਹੈ ਫਰਾਡ ਹੈ? ਇਹ ਫਰਾਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਦਰਿਓਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਓ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇਗੀ, ਕੁੱਟੇਗੀ, ਲੜਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹ ਚੰਨ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਨੀਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ? ਨਾਇਲਾ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹਨੇ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੈਟ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੈਟ ਤੇ ਚਾੜੀ ਹੈ। मैं बतौर वकील बशरियत रूबरू निगाहों के असली वक्त मसूद आपका निकाह 2 लाख रुपया खतनार के बदले में नायला भी तो कदम जानते करता हूँ, क्या आपको कबूल है? मैं बतौर ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟੇਲਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਟੇਲਰੀ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਖ ਮਟੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਛੱਪੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਹਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਖੁੱਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨਿਕਾਹ? ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2.5-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2.5-3 ਸਾਲ? ਜੀ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ। ਖੁੱਲਾ ਲੈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਏ ਇੰਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੈ? 2 ਭਾਈ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਥਾਣੇ 'ਚ? ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਕੂਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਹਰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ 2 ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ? ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਮੇਰੇ ਅਭੀ ਸਟੇ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੱਦਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕੌਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ?
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਹਦ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਦ ਕੌਣ ਹੈ? SHOH ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਦਬਾਗ। ਜੀ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਥਾਣੇ ਦਾ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਧੋਲਿਆ, ਖਿੱਚਿਆ, ਧਰੋਇਆ, ਉਹ ਪਰੇ ਖੰਭੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ? ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਡੀਜ਼ 4-5 ਸੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੁਣ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸ ਰਹੀ? ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ? ਉਹ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ? ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੁਬਾਹ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ? ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ, 1 ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ? 16 ਸਾਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੀ? ਉਹਦੀ 14 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ? ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਹੀ। ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਵਾਲਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਔਕੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਬਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੀ ਸਾਲਨ ਸੂਲਨ ਉਹ ਗਰਾ ਗਰੂ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੈਮਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਬਕਸਾ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗਲੀ 'ਚ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਮਾਮ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਗੇ, SHO ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? SHO ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੂਟ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਊਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕੱਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਏਡੀ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਘਰੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਚੀ ਬੇਲ ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਵੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਤਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜਿਆ? ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਗੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਤੋੜਿਆ, ਸਕੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਇਹਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੱਸਦੀ ਭੱਜਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤਲੋਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਣਾ ਚੋਰੀ ਛਪੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਚੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ। फिर आखिरी बार मम्मा रमजान में आई थी सिर्फ। जी कब आई? आखिरी बार मम्मा रमजान में आई थी सिर्फ। तो खुद आई थी आप लोगों ने? मम्मा कह रही थी मुझे माफ़ कर दो, मैं मेरी से गलती हो गई है। ज़ाहिर सी बात है, तो हम तो बच्चे ही आए थे उनके, तो पापा घर से बाहर गए थे, दादा बहुत सारे इनके घर पप्पो घर बात करने गए, हमने मम्मा को बुला लिया रमज़ान के अंदर। इनके घर में जब मामा आई कोई भी नहीं था? जी कोई भी नहीं था। तो मम्मा को हमने 7 बजे कमरे में बुलाया। मम्मा कहती मेरी बात सुनो, हम बात सुनने लगे हैं। साथ मम्मा को किसी का फ़ोन है, मम्मा वाशरूम में चली गई हैं। जब मम्मा ने वाशरूम जाकर कान के साथ मोबाइल लगाया, मैं भी चला गया। जब मैं गया हूँ तो मम्मा को कहती है तू टेंशन ले अली, तू टेंशन लेनी। जब मैं इतनी बात सुनी है तो फिर मैं कहा निकल यहाँ से।
आपने अपनी वालदा को कहा नहीं? मैं कहा निकल यहाँ से, क्योंकि हम तुझे तो बाहर करके ले गए। तो कहा उस लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं है, तो चक्कर सारा उसके साथ है, हम उसको बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद मम्मा घर में नहीं आई, तो ना कमरे को कोई ताला लगा था, लेकिन मम्मा सबको कह रही है मैंने ताला लगाया था, क्योंकि हमें ताला आपने लगाया था? ताला में कोई लगाया नहीं है, इल्जाम तो आप पे लगाया ना। इल्जाम हमारे पे लगाया। तो ताला कोई भी नहीं लगा। तो मम्मा ने, जब उन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ लिया था ना, उन्होंने एक पलंदा बनाना था कि इनको फंसाने के लिए, क्योंकि वो तो फंस गए। 2 बजे का हमें बुलाया, तो रात को 2 बजे पर्चा दिया उन्होंने थाने। रात के 2 बजे? रात को 2 बजे पर्चा दिया, जिसमें मेरे कज़न ही मौजूद आए थे, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था, उनके भी 7 का पर्चा दे दिया। तो उसके बाद जब हमें थाने में बुलाया उन्होंने, तो हमें बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि आप ना यहाँ पे आओ, हमने आपसे तफ्तीश करनी है। हमें बुला कर उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दिया है। तो उस कुंडी लगाने के बाद कहते हैं कि अब यहाँ बैठो। हम बैठ गए। तो उन्होंने, ये कौन कहता है आपको? हमें वो पुलिस वाले हैं ना जो, अच्छा अच्छा। उन्होंने हमें कहा था। उन्होंने जब हमें कहा है तो हम वहाँ बैठ गए। हमें क्या पता था क्या हो रहा है बाहर। उसी टाइम हमारे घर से फ़ोन आ गया, पुलिस का डाला आ गया, ऐसे हो गया। जो मेरे कज़न वीडियो बना रहा था, उसका मोबाइल तोड़ के, मोबाइल भी साथ में ले, कज़नों को भी साथ, मोबाइल किसने तोड़ा? पुलिस वालों ने। अच्छा, पुलिस वालों ने तोड़ा। तो उसमें क्या वीडियोस थी कोई? उसमें वो मोबाइल वीडियो भी नहीं बना रहे थे उनकी, पुलिस वालों घर तोड़ने की। क्योंकि हमने दादाबू ने कैंसिलेंस केस लगाया अदालत में, क्योंकि उनके पास कोई आर्डर नहीं था, बगैर आर्डर के आए हैं। तो हमारी दुकान पे गली में कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने देखा कैमरे लगे हैं, उन्होंने दुकान का दरवाज़ा उतार के DVR अंदर से निकाल के, और साथ में दुकान पैसे पड़े थे मेरे, वो भी ले गए हैं। साथ में कमरों को दोनों को ताले भी लगा गए हैं। अब हमने कहाँ सोना था? ये छोटे भाई का पेपर आया था, हमने उसको, इसलिए हमने दोनों कमरे, मैंने और मेरे छोटे भाई कमरे के ताले तोड़े हैं। अच्छा, मुझे ये बताना कि आपकी मामा से पहले कोई फ़ोन पे भी आपकी कोई बात होती थी, कोई राब्ता वगैरह किया कभी उन्होंने? 7 महीने पहले ही हुआ जब हमने मम्मा को बुलाया था, उसके बाद हमने नहीं किया, हमने उनको बुलाया भी नहीं है। उन्होंने भी खुद से कभी राब्ता नहीं किया कि मेरे बच्चे हैं, मैं राब्ता करूँ? जो वो करती हैं ना, करती भी हैं, तो कहती हैं तो मैं दसांगी। आपको कहती हैं? सगे बच्चे हो आप? जी सगे हो? जी जी। अब क्या मैसेज देना चाहते हो जो IG पंजाब है, CCPO लाहौर है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हम उनको देना चाहते हैं, हमें इंसाफ दें, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है DSP ने, और मैं हमारी मम्मा ने साथ होकर आई है। अब माँ भी, हम कह तो है तो हमारी माँ ही, हम अब इनको क्या लफ्ज़ कहें। उन्होंने हमारे से इतनी ज़्यादती की है, आपकी मेहरबानी, हम इंसाफ दें और हमारे पापा को जल्दी से जल्दी रिहा करें। किसी की मैसेज देना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਬਚ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੇਖਿਓ मैं किस तरह ਲੈਣੀ ਆ। मम्मा ने वो मुझे आज से 3-4 महीने पहले फ़ोन किया था एक। मम्मा ने कहा था कि आप ना मकान मेरे नाम कर दो, दादी दादा को बाहर निकाल के मेरे साथ डाल जाओ। हमने कहा ये काम नहीं करना हमने। उन्होंने SP को हमारी दरख्वास्त दी थी कि बच्चे मेरे साथ ऐसे करते हैं। वो नहीं बता सकता कैमरे में, इस तरह की बातें की थी उन्होंने। SP के पास हम पेश हुए थे। SP ने वो जब हम SP के पेश हुए हैं, मम्मा उसका कोई जवाब नहीं दे पाई। वो जो दरख्वास्त दी थी वो कैंसिल हो गई थी। इतनी उल्टे काम किए मम्मा ने। अब इस तरह की बातें हैं, वो मैं आपको कैमरे के अंदर नहीं बता सकता। बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करती है, जाके पुलिस वालों को कहती है कि ये जो मेरा बेटा है ना, ये मुझे रात को ना मेरे ऊपर हाथ फेरता है, मुझे तंग करता है। गंदी गंदी बातें उनको सुनाई है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਗੀ ਔਲਾਦ ਹੈ? सकी औलाद है। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇ? ਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗਈ ਨੂੰ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ? ਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਸੋ ਰਹੇ? ਇਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਔਰ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਬਚਾਈ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ? 2 दिन 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन? जी। ਤੇ FIR किस डेट में हुई है? उन्होंने बुलाया, मैंने 4 दिन पहले 2 बजे को बुलाया था। रात को 4 बजे आप दरख्वास्त दे के साथ ही पर्चा दे दिया कि वो फंस जाते थे। उस टाइम कज़नों को घर में 6 बजे, उधर खाने में 6 बजे लाए इलाकों के अंदर पीछे। उन्होंने उनके खिलाफ 3 बजे पर्चा दिया है। ये तो ज़्यादती है ना, क्योंकि SHO के पास कोई वो सबूत नहीं था। उन्होंने जो उनके पास है उन्होंने उसी टाइम पर्चा दे दिया। सुबह हम अदालत में गए थे जब, तो हमारे जो वकील आया था, हमने वहाँ किया ना जाके, उसने सारे कागजात उनके सामने किए हैं। पुलिस वाले सारे झूठे पड़ गए। कहता नहीं हम सुबह 8 बजे पकड़ के लाए इनको। कैसा झूठ बोल रहे हैं? हमारे पास वीडियो पड़ी रात को, जब हम 2 बजे सुबह वहाँ मौजूद आए थे। ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਗਏ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ,
ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗਈ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ डीआईजी हम दफ्तर गए थे, उन्होंने हमारी पूरी कौन से डीआईजी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन के पास गए थे, खुली कचहरी। उन्होंने हमारी पूरी इमदाद की थी, उन्होंने पूरी हमारी बात सुनी थी। उन्होंने आगे जो आया था ना दरख्वास्त, वो डीएसपी उस्मान को पेश उन्होंने उनको दे दी थी कि आप इनकी इंक्वायरी करो। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। लेकिन आज हम उनके पास गए, उन्होंने कहा आपकी मम्मा ऐसे अंदर नहीं गई, बड़े तरीके से गई हैं वो। हमने कहा कैसे? कहते वो मैं जब आप अगली बड़ी आओगे ना, आपको मैं पूरी पूछताछ करके फिर बताऊँगा। ये बड़ा पलंदा ये डीएसपी साहब ने जी, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी है। लेकिन जो एसएचओ है उन्होंने इसने हमारे साथ ज्यादती की है। हमने 15 पे कॉल किया है, 15 ने आगे थाने पे शादबाग में कॉल किया है, आगे से उन्होंने उनका फ़ोन उठाया। ये नाज़रीन मुतासरा फैमिली मेरे साथ मौजूद थी, इनकी तमाम तर आपने गुफ्तगू सुनी और अफसोस होता है कि हमेशा यही कहा जाता है कि पुलिस का जो रवैया है वो बदल चुका है, लेकिन यहाँ पे इस फैमिली की जब बात सुनते हैं तो ये बताते हैं कि जो मुतलका शादबाग के एसएचओ साहब है वो इनके ऊपर झूठी एफआईआर देते हैं, इनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, इनके घर के दरवाजे तोड़े जाते हैं, चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया जाता है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और इसी के साथ वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो कि ख़ुद एक खातून है जो कि कहती थी कि मैं ख़वातीन को उनकी घर की दहलीज़ पर इंसाफ दूँगी। तो यहाँ पर अब देखना हमने ये है कि वाक़ई ही इस फैमिली को भी, इन ख़वातीन को भी जो कि मेरे साथ मौजूद है, इनको इनकी घर की दहलीज़ पे इंसाफ मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जो पुलिस का रवैया है मे बी ये कभी चेंज नहीं होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि थानों की रेनोवेशन से रवैये नहीं बदले जाते हैं। रवैये बदलने के लिए आपको अपने खुद के अंदर का जो इंसान है उसको बदलना होगा। इस फैमिली के साथ जो जुल्म हुआ ये तमाम तर मैंने आपके सामने रखा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आला हुक्काम तक ये वीडियो पहुँचे और वो इस बात का एक्शन लें और इस फैमिली को इंसाफ फराहम किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।